ओम श्री साईराम। पिलामाने तुम समस्त मोर सप्रेम साईराम। गतकाली आमे अष्टम श्रेणीर गणित विषय चर्चा को आरंभ करथिले। द्वितीय अध्याय आमे आरंभ करथिले एवं द्वितीय अध्यायर विषयर आलोचना आमे परिमेय संख्या विषय करथिले। परिमेय संख्या जानिया पूर्व आमे माने प्रथमे देखिथिले जे संख्यार आवश्यकता कौन, अंक कौन, अंक को व्यवहार करी किभली संख्या तैयारी करा जाए एवं संख्या मानकर क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण को संख्या को आमे किभली नामकरण करे बा सेमानकर सेट को कौन कुआ जाए ताहा मध्ये देखथिले। आमे गणन संख्या कहा कुआ जाए, अखंड संख्या बा सामग्रिक संख्या कहा कुआ जाए बा संप्रसारित गणन संख्या कहा कुआ जाए, पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या धनात्मक ऋणात्मक अणधनात्मक अणऋणात्मक मध्य देखिथिले। तापर आमे देखिथिले परिमेय संख्या कहा कुआ जाए। आमे खाली जानिया को पाइले जे परिमेय संख्या जेकोसी गोटे परिमेय संख्या को आमे p बाय q आकार रे प्रकाश कर परिबा, जोठारे p आउ q उभय गोटे गोटे पूर्ण संख्या किंतु एठारे हमर शर्त होला जे q शून्य नुह। जदि पिले q शून्य हो जिवो ताले कोन होबो ना हमर जो लब बाय हर जिंसटी संज्ञाहीन हो जिवो बा अनडिफाइंड हो जिवो। ताको आमे ध्यान रखिबा एवं प्रति सेट रो सिंबल को मते तो मान को कहितली जेमिति कि n w सेट बा n स्टार एवं z सेट बा i सेट एवं परिमेय संख्या मान सेट को आमे q सेट कहितले एवं सेमान को किभली तुमे तालिका पद्धति एवं सूत्र पद्धति लिखिबो से भली विषय से विषय मध्ये मु तुमान को अवगत करितली बा तुमान को जणैतली। तुमने प्रथम अध्याय सेट विषय पढिछ तो तुमको विशेष असुविधा हेबो नै। आज हम आउट के देखिबा। काली क्लास एंड करे पूर्व मु तुमान को कहितली जे आमे कोन देखिबा ना संख्या मानकर धर्म बा से मानकर प्रॉपर्टीज विषय आज पढिबा। तो गोटी गोटी करी कोन सब धर्म और को सेट रे को धर्म संख्या माने पालन करंती ताको आमे जानिबा निहाती दरकार। ए दिनस ओडी को पिले तो माने को टिके भल करी बुझिया को पड़िबो कोन पई ना या नवम रे अछि या मे भी दशम रे थे पर या आगु जाकी मध्य तुमरो हायर मैथमेटिक्स जो माने बीएससी नबो जो माने एमएससी नबो जो माने इंजीनियरिंग करिवो से मानक मध्य यार आवश्यकता रहिबो। तो तुम माने ध्यान दे सुनिबो बहुत सहज खाली टिके फोकस रखिबो। देखो आम प्रथमे कोन पढिबा ना परिमेय संख्यार धर्म बा ताको इंग्लिश रे कहंती प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश रे कोन कहंती रैशनल नंबर एवं से मानकर सेट को कोन कहंती क्यू सेट। पिले प्रथम नियमटी बा प्रथम प्रॉपर्टीज टी तार ना हला कोन पिले कहले संवृत्ति नियम। एई शब्द गुडी को तुमे निहाती मन रखिबा दरकार एवं तार अर्थ मध्ये जानिबा दरकार। तुमान जदि मु आज क्लास रो शेष रे पचारिबी संवृत्ति नियम कहले कोन तुम माने कहि परथबा दरकार। तो संवृत्ति नियम कहले कोन देखो प्रथमे आमे संवृत्ति नियम परिमेय संख्या सेट रे अप्लाई करबा पूर्व आमे जो सेट सब पढी आसीचे जे माने जो बडी मनकर नेचुरल नंबर रो सेट के एन सेट बा हमर जेड सेट पूर्ण संख्या मानकर सेट आगो आमे चेक करिबा सेई जगह मानकरे बा सेई सेट मानकरे संवृत्ति नियम कि भली पालन करे। आगे ताको हम पढिबा तापर आमे जे कोठी के ना परिमेय संख्या को जिबा। तो प्रथमे आमे देखिबा संवृत्ति नियम को सेट रे देखिबा ना नेचुरल नंबर बा स्वाभाविक संख्या एवं संप्रसारित स्वाभाविक संख्यार सेट रे चेक करिबा। देखो मु तमान को बतौछि बेले प्रथम नियमटी हला संवृत्ति पाता को इंग्लिश रे कहंती क्लोजर लॉ क्लोजर बा क्लोजर प्रॉपर्टी। संवृत्ति नियम प्रथम नियमटी कोन हला संवृत्ति। संवृत्ति नियम विषय देखिबा ले संवृत्ति नियम रो अर्थ प्रथम हम देखिबा को सेट रे देखिबा। प्रथम हम देखिबा n सेट रे पहले n सेट रो उपादान बा एलिमेंट किए 1 2 3 इत्यादि संवृत्ति नियम कहूची। हां तापर हम देखिबा संवृत्ति नियम को प्रक्रिया ऊपर हमें अप्लाई करबा पहले दीटे संख्या अछि मन कर मु तुम कहली 5 और 3 यांको भीतर सब कोन कोन प्रक्रिया हे परिबो जोग प्रक्रिया हे परिबो वियोग प्रक्रिया हे परिबो गुणन प्रक्रिया हे परिबो एवं हरण प्रक्रिया हे परिबो। तार तो दुईटी संख्या मध्य रे हमें चारोटी प्रक्रिया जेबोली कि प्लस माइनस गुणन एवं हरण को कोन हमें करि परिबा। एबे हमें देखिबा जे गोटे गोटे प्रक्रिया किबळे संवृत्ति नियम सहित जोड़ा हेचंदी बा कनेक्टेड हेचंदी। ठीक अछि त प्रथम हमें देखिबा कोन प्रथमे हम देखिबा जोग प्रक्रिया। जोग प्रक्रिया कहले कोन ना प्लस
ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉ ସେଟ୍ରେ ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ କିଭଳି ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ ନା କରେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିବି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବ ଦେଖିବ ଯୋଗଫଳ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯୋଗଫଳ କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ମନେକର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ମନେକର ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 5 ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 3 ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ଯୋଗ କରିବ ଯୋଗ କରି ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା 8 8 ଗୋଟେ କଣ 8 ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଅର୍ଥ 8 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ସେବେଳେ ମୁଁ କହିପାରିବି 7 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n 7 ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 10 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n 7 ପ୍ଲସ୍ 10 7 ପ୍ଲସ୍ 10 ହେଲା 17 17 ମଧ୍ୟ n ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତାର ତ ତୁମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ବା ମିଶେଇବା ବା ଆଡିସନ କରିବା ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ତ ইয়ার অর্থ কোন ইয়ার অর্থ আমি কহিবা যে যোগ প্রক্রিয়া এন সেটরে সম্বৃতি নিয়মକୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଲେଖୁଛି ବୋଲେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ କଣ କରେ ପାଳନ କରେ। ସେଇଭଳି ପିଲା ଦେଖିବା ତୁମେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଦେଖିଲ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 3 ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବି 3 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 5 5 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ଦେଖିବା 3 ରୁ 5 ଫେଡ଼ିଲ 3 ରୁ 5 ଫେଡ଼ିଲେ -2 ହେଲେ -2 ଗୋଟେ କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କି -2 କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ ତ -2 does not belong to n ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ କହିବା ଆମେ କହିବା ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା n ସେଟ୍ରେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ହଁ ତମେ ଯଦି ପିଲେ 5 ରୁ 3 ଫେଡ଼ିବ ତାହେଲେ 2 ହବ 2 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n এটা ତ ଠିକ କିନ୍ତୁ କଣ ସବୁବେଳେ ହଉଛି କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ଯଦି ସବୁବେଳେ ତାହା ସତ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ କିନ୍ତୁ କୋଉ କେସରେ ପାଳନ କରିବ କୋଉ କେସରେ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ସବୁବେଳେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ ପାଳନ କରିବ ହଁ କି ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଦେଖିବା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଲ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ମନେକର ମୁଁ ନେଲି 15 ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବି 15 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ସିମ୍ବଲ ତମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯୋଉ ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ସେ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଏଇଟାର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ସିମ୍ବଲ ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ କହିବି 3 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ଏବେ ତୁମେ କଣ କର ନା 15 ଗୁଣନ 3 15 ଗୁଣନ 3 କେତେ 45 45 ମଧ୍ୟ n ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ 45 ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେକର ତୁମେ ଗୁଣିବ ଗୁଣିଲେ ଦେଖିବ ଗୁଣଫଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବ ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ପିଲେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଲ ସରି ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଲ ମନେକର 4 ରେ ମୁଁ 2 ହରିବି ତ 2 ଗୋଟେ କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଳନ କରୁଛି ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ 4 ରେ 3 ହରିବି 4 ରେ 3 ହଲେ ତ 4/3 ହବ କିଛି ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ କି ଆସିବନି ଅର୍ଥ ଇଏ does not belong to n ଅର୍ଥ କଣ କହିବି ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ପିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ମତେ କହିଲ ଡବ୍ଲୁ ସେଟ୍ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ ତମେ ଯେକୌଣସି ଆଚ୍ଛା ଏ ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ ହବ ମତେ କହିଦିଅ କେବଳ 0 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବ ବାକି ସବୁ n ସେଟ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ରହିବେ ତମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ନିୟମ ମନେକର 0+2 0+3 3 ମଧ୍ୟ ଡବ୍ଲୁ ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ତମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବ ইয়ার ଅର୍ଥ କଣ ইয়ার ଅର୍ଥ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା W ବା n ଷ୍ଟାର ସେଟ୍ରେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ପିଲେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଲ ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ କହିବି 5 ମୁଁ 5 ରୁ 5 ଫେଡ଼ିବି 5 ରୁ 5 ଫେଡ଼ିଲେ 0 0 ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କଣ ପାଇଁ ନା 0 W ସେଟ୍ର ଅଛି ଅର୍ଥ
एठी कौन समृद्धि नियम वियोग प्रक्रिया पालन करुच्ची किंतु देखिए मु 3 रु 5 को फेंटीदेवी एबे जो -2 तो डब्ल्यू सेट रे नाही तार अर्थ वियोग प्रक्रिया सब बेले पालन करिवो नाही जदि पालन करिवोनी ताले हम लिखिबा वियोग प्रक्रिया डब्ल्यू सेट रे बा एन स्टार सेट रे समृद्धि नियम को पालन करे नाही से बेला गुणन देखिबो जे कोन दुटा संख्या को तुमे गुणिले पाइबो जे गोटिए अखंड संख्या हबो कि नहीं जेकोसी अखंड संख्या तुम मन कर 10 नेली 2 नेली 10 दुगुणे 20 20 गोटे अखंड संख्या ताले ये पालन करिवो वियोग प्रक्रिया पालन करिवो नाही एबे तुम देखि केसछ मन कर कोइ 15 पिले 15 मन कर 2 डिवाइड करबी 15 2 डिवाइड कले कोन गोटे अखंड संख्या आसीबो कि आसीबोनी से गोटे भग्नांश ही रहिबो तारथ ये डब्ल्यू सेट रो एलिमेंट नुह तारथ हरण प्रक्रिया मध्य समृद्धि नियम पालन करिवो नाही से बेले प्राय देखलो जेड सेट रे देखलो पूर्ण संख्या सेट रे जोग प्रक्रिया करिवो कि नहीं जेकोन दुटा संख्या को तुम नियो मन कर 3 नेली आउ -3 नेली एमान को मिसेल अब 0 0 गोटे पूर्ण संख्या तार तुम देखुच जे जेकोन दुटा पूर्ण संख्या को तुम यदि जोग करिवो मन कर -3 रे -7 जोग करिवि केते जिवो -10 -10 गोटे पूर्ण संख्या मन कर हमको भी 7 + 5 12 12 गोटे मध्य पूर्ण संख्या तार तो जेकोसी दुटा पूर्ण संख्या को जोग कले गोटे पूर्ण संख्या मिले तार तो से समवर्ती नियम को पालन करे बुझेले बुझेलेनी से बळी वियोग प्रक्रिया डिस्प्ले देहा चेक कलो एथरो वियोग प्रक्रिया एन सेट रे समवर्ती नियम को पालन करिला नाही एन स्टार रे मध्य पालन करिला नाही देखिया एठी देखलो जेकोसी दुटा पूर्ण संख्या नियम मन कर 3 आ गुणिले 5 वियोग कर -2 -2 गोटे पूर्ण संख्या तार तो सत होची से मन कर कोई 5 तापर कोई मन कर -0 इज इक्वल टू 5 5 मध्य गोटे गणन संख्या ता कोई 7 7 - 7 0 0 मध्य गोटे सॉरी गणन संख्या ने गोटे पूर्ण संख्या कि नहीं तार तो जेकोसी दुईटी पूर्ण संख्या को जे तुमे नबो से मानकर वियोग करिवो वियोग फल गोटे गोटे पूर्ण संख्या हेबे ए जिंसटा एन सेट रे होउ नथिला बा अखंड संख्या सेट रे होउ नथिला कोन पई जेतु सेई सेट रे ऋणात्मक संख्यार अभाव थिला सेठी केवल धनात्मक संख्या এবং शून्य थिले सेति पई का एटा हे पर नथिला किंतु वियोग प्रक्रिया पूर्ण संख्या सेट रे समवर्ती नियम को पालन करिवो अच्छा से बेले गुणन प्रक्रिया देखिलो जेकोन दिटा गुणन संख्या जेकोन दिटा पूर्ण संख्या को नियो 5 गुणन -7 -35 बिलोंग्स टू जेड तार तो तुमे देखिबो जे गुणन प्रक्रिया मध्य पूर्ण संख्या रे समवर्ती नियम पालन करे वियोग प्रक्रिया बेले बेले करिवो नै मन करन लिमु 15 15 डिवाइड कली -3 ए गला -5 -5 गोटे पूर्ण संख्या सत समृद्धि नियम पालन होउची किंतु मन कर मु नेली 17 17 रे मन कर मु -2 डिवाइड कली ये गोटे कोन पूर्ण संख्या हबो कि ये पूर्ण संख्यार उत्पादन नुह तार्थ ये कोन ये हरण प्रक्रियाटी पूर्ण संख्या सेट रे समृद्धि नियम को पालन करिवो नाही तार्थ आमे वर्तमान कोन कोन देखिले एन सेट देखिले एन स्टार बा सामग्रिक संख्या बा डब्ल्यू सेट देखिले एवं जेड सेट को भी देखिले समस्त को आमे एबे चेक कले कोन कले प्रथमे समृद्धि नियम पई देखिले हला को नियम पई समृद्धि नियम पई चेक कले कहा पई जोग प्रक्रिया तापरे वियोग प्रक्रिया गुणन प्रक्रिया हरण प्रक्रिया मते कहलो देखिया टेबुल आकार रे हम लिखिबा कोडी पालन होची कोडी पालन होनी या मते कहलो समस्ते जोग प्रक्रिया गणन सेट रे बा नेचुरल नंबर सेट रे समृद्धि नियम पालन करे नहीं करे कोन पई ना जे कोन दुटा गणन संख्या को जोग कले गोटे गणन संख्या से भलिया ए सेट रे मते पालन करिवो ए सेट रे मते पालन करिवो ए जिनसडा पे लिखो सब बेले सत हबो माने जोग प्रक्रिया तुमरो एन सेट हो डब्ल्यू सेट हो जेड सेट हो तार तो जे कोन दुटा तुमे गणन संख्या नियो अखंड संख्या नियो बा पूर्ण संख्या नियो से मानक जोग कले से सब बेले गोटे गोटे गणन संख्या हबो बा अखंड संख्या हबो बा गोटे गोटे पूर्ण संख्या हबो तार तो जोग प्रक्रिया सबु सेट रे समवर्ती नियम को पालन करे वियोग प्रक्रिया हमें देखिले जे गणन संख्या सेट रे करे नाही अखंड संख्या सेट रे करे नाही किंतु पूर्ण संख्या सेट रे करिवो कोन पई ता तुमे जे कोनसी दुटा पूर्ण संख्या नियो तांको वियोग कले गोटे पूर्ण संख्या हबो से बेला तुमे देखिबो जोग प्रक्रिया बेले गुणन प्रक्रिया मध्य सबु सेट रे समवर्ती नियम को पालन करिवो जे कोनसी दुटा गणन संख्या नियो अखंड संख्या नियो बा पूर्ण संख्या नियो से मानक तुमे गुणिले देखिबो गुणफल गोटे गोटे गणन संख्या हबो बा अखंड संख्या हबो बा पूर्ण संख्या हबो हरण प्रक्रिया डिप्ले एबे जे आमे देखले जे कोनोसी सेट रे समवर्ती नियम को पालन करे नाही एति के हमर हेइ गेला एबे आमे प्ले कोड जिबा आम विषय वस्तुर आम आलोचनार विषय वस्तु के थिला परिमेय संख्या
बा सेट ऑफ रैशनल नंबर। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଏଇଠି ଆମେ ସେଇଭଳି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା को ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଦିଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ନିଅ, ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପିଲେ କଣ? ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯୋଉମାନେ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିବେ। ମନେକର ଦେଖ ତମେ ଜେଡ୍ ସେଟ୍ ର ତ ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ଆସିଛ, ଯେକୌଣସି ଦିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଥିଲ, ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଆଉ ଚେକ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଏବେ ଖାଲି ଭଗ୍ନାଂଶଟା ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ମନେକର ତମେ 2/3 ନେଲ ପ୍ଲସ୍ 3/2 ନେଲ, ଦେଖିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲ, କେମିତି ମିଶାଯାଏ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ମୁଁ ତମକୁ ଚେକ୍ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଇଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ଲବ ଆଉ ହର ଆକାରରେ ଥିବ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ନା ହରର ଯୋଉ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ହରରେ କିଏ ଅଛି 3 ଆଉ 2 ଅଛି, 3 ଆଉ 2 କୁ କଣ କରିବ ପିଲେ ତାର ଲସାଗୁ ନବ। ବା ତୁମେ ଯଦି ଲସାଗୁ ନ ଶିଖିଛ, ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସିରିଜ ଚାଲୁ ରଖି ସେଠି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ବା ବାହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଯାହାକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ଖାଲି କଣ କରିବ ନା ଯାହା ବି ହରରେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣିକି ରଖିବ, 3 × 2 ଏମିତି ଲେଖିକି ରଖିବ। ଏବେ ମତେ କୁହ ହରରେ କେତେ ଅଛି? ହରରେ 3। ମତେ ଖାଲି କୁହ 3 × 2 ରେ 3 ହଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଯିବ? ଆଉ 2 ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯାହା ବଞ୍ଚିଯିବ ତାକୁ ଲବରେ ଗୁଣିବ। ବୁଝିହଉଛି କି ନାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝଉନି, ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛ କେମିତି କରିବ ନା ଏଠି 3 ଅଛି, ଲସାଗୁ ଯାହା ଆସିଥାନ୍ତା ତାକୁ ତାରେ ହରିଥାନ୍ତ, ଯାହା ବଳିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଏଠି ଗୁଣିଥାନ୍ତ। ତମକୁ ଲସାଗୁ ଆସିନି, ତମେ ଖାଲି କଣ କରିବ 3 × 2 ଏମିତି ଗୁଣିକି ରଖିବ, ଯାହା ଥିବ ହରରେ ତାକୁ ଏଠି ହରିଦବ। 3 × 2 ରେ 3 ହଲେ 3 3 କଟିଗଲା, ରହିଲା 2, 2 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିବ, 2 × 2 ଲେଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦବ, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ସେମିତି 2 କୁ କଣ କରିବ 3 × 2 ରେ 2 ହରିବ, 2 2 କଟିଗଲା, ବଞ୍ଚିଗଲା 3, 3 କୁ ପୁଣି 3 ରେ ଗୁଣିବ, କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲ? 2 2 × 4, 3 3 9, 3 2 × 6, 9 4 13, 13/6। ପିଲେ 13/6 ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ? ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ ଆକାରରେ ଅଛି। ଏଠି ପି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, କି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ୟୁ ଶୂନ ନୁହଁ, ଶୂନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ତ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ନବ, ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବ, ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ସେଭଳିଆ ତୁମେ ଯଦି ମନେକର ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେବ, ମନେକର ମୁଁ କହିବି -2/3 ପ୍ଲସ୍ -7 ମନେକର 4, କେମିତି ମିଶିବ ମତେ କୁହ? ଏଇ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି କଣ କରିବ ନା ହରକୁ ଖାଲି ଲେଖିଦବ, ଗୁଣିକିରି 3 × 4, 3 ଅଛି 3 ଅଛି କଟିଯିବ, ରହିଲା 4, ତାର ତ -2 ରେ 4 ଗୁଣିବ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦବ, 4 ଅଛି 4 4 କଟିଗଲା, ରହିଲା 3, -7 ରେ 3 ଗୁଣିବ, କେତେ ହେଇଯିବ? -8 ପ୍ଲସ୍ -21/12, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ କହିଥିଲି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ତାର ତ 21 8 29/12, 29/12 ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ପାଇଁ କିଏ କହିବ ନା ଇଏ p/q ଆକାରରେ ଅଛି, ଲବ ଆଉ ହର ଆକାରରେ ଅଛି, ଯୋଉଠାରେ ପି ପି କହିଲେ କିଏ? -29, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା -29 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଜେଡ୍। ସେଭଳିଆ କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ୟୁ ଶୂନ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଟୋଟାଲଟା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ତ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଯୋଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ କିଏ କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ ସମୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ସେଭଳିଆ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଲ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଅ, ତାର ବିୟୋଗ ଫଳ ବାହାର କର, ଦେଖିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ। ମନେକର ତୁମେ 2/3 ରୁ 3/4 କୁ ବିୟୋଗ କରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଲସାଗୁ ହବ 3 × 4, 4 2 × 8, 4 4 କଟିଗଲା 3, 3 3 9, -1/12, -1/12 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କଣ ପାଇଁ? ଇଏ p/q ଆକାରରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାରେ p ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏକି -1, q ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏକି 12, କିନ୍ତୁ q ଶୂନ ନୁହଁ, ଶୂନ ହେଇଗଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହବନି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାର ତ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ସମୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ନିଅ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର 2/3 ନେଲି ଆଉ 4/5 ନେଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୁଣିଲ, କେମିତି ଗୁଣିବ ନା ଲବକୁ ଲବରେ ଗୁଣିବ, 2 କୁ 4 ରେ ଗୁଣିବ, 2 × 4, ତାପରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଚିହ୍ନ ଦବ, ତାପରେ 3 କୁ 5 ରେ ଗୁଣିବ, 3 × 5, ହରକୁ ହରରେ ଗୁଣିବ, 8/15, 8/15 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ p/q ଆକାରରେ ଅଛି, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା p/q ଆକାରରେ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କଣ କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ ସମୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ଦେଖିବା ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହବ କି ନାହିଁ?
ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, ମନେକର ମୁଁ କହିଲି 2/4, ଏଥିରେ ମୁଁ ହରିବି ମନେକର 5/-5/3, ୟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଆ ହରିବି। ଦେଖ ପିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, କଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ p/q ଆକାର ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ବି p/q ଆକାର ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ 2/4 belongs to q, -5/3 belongs to q। ଦୁଇଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିବା। ହରିଲେ ଦେଖିବା ହରଣ ଫଳଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। କେମିତି ହରିବ ପିଲେ ନା 2/4 କୁ ରଖିବ, ଏଠି ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦବ, ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦବ। ଲବ ବାଇ ହର ଅଛି, ହର ବାଇ ଲବ କରିବ, ତାର ତ 3 ବିଭକ୍ତକ -5। ଏବେ କଣ କରିବ ନା ଲବକୁ ଲବରେ ଗୁଣିବ, 2 ଗୁଣନ 3, ହରକୁ ହରରେ ଗୁଣିବ, 4 ଗୁଣନ -5, ତାର ତ 6/-20। ହେଲେ 6/-20 ଲେଖିବା ଯାହା, 6/-20 ଲେଖିବା ଯାହା, -6/20 ଲେଖିବା ତାହା, ବା ମାଇନସଟାକୁ ମଝିରେ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କଣ ପାଇଁ ଇଏ p/q ଆକାର ଅଛି, p ଏଠାରେ 6, q ଏଠାରେ -20, ଇଏ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତା ଅର୍ଥ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ q ସେଟରେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ବୁଝିଲେ କି ବୁଝିଲେନି? ହଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ପିଲେ, ଆମେ ଆମର ଟେବୁଲଟାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମ ଟେବୁଲରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ, ଟେବୁଲରେ ଆମେ ସବୁ ସେଟକୁ ସଜେଇକି ରଖିଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ କରିଦେବା କାହାକୁ, ଏଇଠି ଆମେ କ୍ୟୁ ସେଟକୁ ଆଡ କରିଦେବା। କ୍ୟୁ ସେଟରେ ଆମେ ଏବେ କଣ ଦେଖିଲେ, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ତାର ତ ସମ୍ବୃତି ନିୟମଟି କଣ, ସମ୍ବୃତି ନିୟମଟି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ତମର ବହିରେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ପଢେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ, ତମକୁ ଆଉ କିଛି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ଥରେ ବୁଝିଯାଅ। ଦେଖ ତାର ତ ଆମେ ପାଇଗଲେ କଣ, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯୋଉ ଅଛି ନା, ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କହିଲି, ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଏଠି ଟିକେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଭୁଲ ହେଇଛି ମାନେ କଣ ନା ପିଲେ ଦେଖ, ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ କରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଜଣେ ପିଲା କହିବ ଭାଇ ମୁଁ 5ରେ ଶୂନକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବି, ବୁଝୁଛି କି ବୁଝୁନି? ଦେଖ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଏଇଟା କହୁଛି ହବନି ବୋଲି। ଦେଖ ପିଲେ 5 ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, 5 ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ। ଶୂନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଶୂନ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ। ଆମେ ଏବେ କହିଲେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ କହିଲେ କଣ, ତମେ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେବ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ହରିବ, ହରଣ ଫଳ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ଦରକାର। ତ 5 ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଶୂନ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। 5ରେ ଶୂନ ହରିଲେ ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ କି? ପିଲେ 5ରେ ଶୂନ ହଲେ ସେ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା, 5/0ଟି ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ସଂଖ୍ୟା, ୟାର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନଡିଫାଇନ୍ଡ ବା ଇଏ ଗୋଟେ ନିରର୍ଥକ ଜିନିଷ। କଣ, ୟାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ନିରର୍ଥକ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଠି ତୁମେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋଠୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି, ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଶୂନ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ କଣ ନା, ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପିଲେ, ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ପିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦରକାର। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଯୋଉଠି କି ତମର ଯଦି ହରଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେଲ ମାରିଯିବ। ବାକି ସବୁ କେସରେ ସେ କଣ କରିବ, ପାଳନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସରେ ପାଳନ କରିବନି। ତ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି? କିନ୍ତୁ ମନେକର ଜଣେ ପିଲା କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ଶୂନରେ 5 ହରିବି, ଶୂନରେ 5 ହେଲେ ତ ଶୂନ, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ୟୁ ଶୂନ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଗଡବଡ ହେଇଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ସେତିକି ବେଳେ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେଲ ମାରିଯିବ। କୋଉଠି, ସମ୍ବୃତି ନିୟମରେ ଫେଲ ମାରିଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କହନ୍ତି ନିରର୍ଥକ। କଣ କହନ୍ତି, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାର ତ ଭାଗ କ୍ରିୟା ବା ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ଶୂନକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କେସରେ ବି ଫେଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବାନି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରେ। ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଲେ, ଯଦି ତୁମେ ହରଣ କରୁଥିବ, ଯଦି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ, ସରି
যোগ প্রক্রিয়া হଉ যোগ প্রক্রিয়া হଉ বা গুণন প্রক্রিয়া হଉ বা হରଣ প্রক্রিয়া হଉ বা বিয়োগ প্রক্রিয়া হଉ বিভিন্ন বিভিন্ন উଦାহରଣ ଦେଇ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସମ୍ଭୂତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। କୋଉ ସେଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ୍ୟୁ ସେଟରେ ଦେଖୁଛେ କୋଉ ନିୟମକୁ ଦେଖୁଛେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି କ୍ଲୋଜର ପ୍ରପର୍ଟି। ମୁଁ ପିଲେ ସର୍ଟରେ ଲେଖୁଛି ସ କହିଲେ ସମ୍ବୃତି ନରେ ହର୍ଷେଇକାର ଦେଲେ ନିୟମ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ହେଲା বা ସି କହିଲେ କ୍ଲୋଜର ପି କହିଲେ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଲ କ୍ଲୋଜର ଲ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ ପିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୂପ ନେବି ସାଧାରଣ ରୂପ ମାନେ କଣ ମନେକର ମୁଁ ନମ୍ବର ନ ନେଇକି କହିବି ଏଇଭଳିଆ ଏ ତାର ତ ଏ ଗୋଟେ ଯଦି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ସେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତାର ତ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ଏ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ। ଏ କହିଲେ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବ 1 ଦେଇପାରିବ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ 2 ଦେଇପାରିବ -3 ଦେଇପାରିବ -3/5 ଦେଇପାରିବ ଯେକୌଣସି ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆକାରରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଲେଖେ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ଲେଖେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଲେଟରକୁ ନାମ ଦେବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଦେଲେ ହବ ଏ ବି ସି ଡି ଦେଲେ ହବ ପି କ୍ୟୁ ଆର ଏସ ଟି ଦେଲେ ହବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଏ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ ଲେଖିବି ସେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ମନେକର ବି ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତାର ବି ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ ତାର ତ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ନା ଯେକୌଣସି ଦିଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏ ପ୍ଲସ ବି କୁ ମିଶେଇଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ଏ ପ୍ଲସ ବି ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ। ସେଭଳିଆ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ଲେଖିବି ନା ଏ ଗୁଣନ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ତ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତାର ତ ଏ ଗୁଣନ ବି ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ। ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ମାଇନସ ବି ଏ ମଧ୍ୟ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ଯେ ଏ ହରଣ ବି ସବୁବେଳେ କ୍ୟୁ ସେଟକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଯଦି ବି ଶୂନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏ ରେ ଶୂନ ହରିଲେ ସିଏ କଣ ଆଉ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ କି ହବ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ନିରର୍ଥକ ବା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବା ଅନଡିଫାଇନ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି। ତାର ତ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କହିବ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଲେଖ ସମୃତି ନିୟମକୁ ତମେ କେମିତି ଲେଖିବ ଏଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତମେ କଣ ଲେଖିବ ନା ଏ ବି ସି ଡି ୟୁଜ କରିବ ନହେଲେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବ ନହେଲେ କାହା ଇଚ୍ଛା ପି କ୍ୟୁ ଆର ଏସ ୟୁଜ କରିପାରିବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ କହିବ ମନେକର ଭାଇ ପି ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପି ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ କି ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ୟୁ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ ତମକୁ କହିବି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୃତି ନିୟମ ଦେଖାଅ ତମେ କଣ କହିବ ନା ଭାଇ ପି ପ୍ଲସ କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତାର ତ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ସେଭଳିଆ କହିବି ମନେକର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କର তুমি କହ ଭାଇ ପି ଗୁଣନ କ୍ୟୁ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଦିଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତ ମୁଁ ଲେଖିବି ପି ଗୁଣନ କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କ୍ୟୁ ସେଟ ଅର୍ଥ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ବା କ୍ୟୁ ସେଟରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା এই ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ କେବଳ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଦେଖିଲେ ସମୃତି ନିୟମ। ଆମେ ପୁଣି କଣ କରିବା ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବାକି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ବାକି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ବାକି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ। ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚେକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ପଢିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଟେବୁଲଟାକୁ ସମରାଇଜ କରିଦେବା ତାର ସମରି ନେଇଯିବା। ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ସମୃତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ବା କ୍ଲୋଜର ଲ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ବା କ୍ଲୋଜର ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ କରେ ମତେ କୁହ ଏଠି କଣ ଫିଲ ଇନ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଦେଇଛି ତମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଏନ୍ ସେଟରେ କଣ କରେ ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛେ। ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ପ୍ରସାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ସେଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ ବା ତାକୁ ଡବ୍ଲୁ କହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟକୁ ଆଇ କହନ୍ତି ବା ଜେଡ୍ କହନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ପାଳନ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ପାଳନ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ନା ଯେକୌଣସି ଦିଟା ତମେ ଯଦି ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ନବ ବା ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ନବ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଫଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ବା ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ହେବେ ବେଳେ ବେଳେ ହେବେନି। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରିବ ସବୁ ସେଟରେ ପାଳନ କରିବ ହଁ କି ନାଇଁ ସବୁ ସେଟରେ କ୍ୟୁ ସେଟରେ ଜେଡ୍ ସେଟରେ ଏନ୍ ସେଟରେ ଡବ୍ଲୁ ସେଟରେ ସମୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବ। ସେଭଳି ଭାଗ କ୍ରିୟା କୌଣସି ବି ସେଟରେ କଣ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ତ ଆମେ ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ତାର ତ କଣ ଇଏ କ୍ୟୁ ସେଟରେ ବି ପାଳନ କରିବନି ଜେଡ୍ ସେଟରେ ବି ପାଳନ କରିବନି
डबल सेट रे भी करबनी एन सेट रे भी करबनी बुझेला कि बुझेलानी प्ले टेबल टा बहुत ही इंपोर्टेंट आईएमपी कहले काली कोन कहतली बहुत गुरुत्वपूर्ण बा महत्वपूर्ण याकू तुमे तुमरो नोटबुक रे लिखिकी रखिबो एवं साइड रे गोटे गोटे सेट र सिंबल देबो ब्रैकेट करके हैला ताले तमरो मन रहबो जे हां ए संख्या मानकर सेट को एई आकार नामकरण करा जाय तापरे तुमे कोन लिखिबो समृद्धि नाम लिखिबो जोग क्रिया जगह एमती प्लस लिखिबो ब्रैकेट देख लिखिबो तापरे एठी माइनस लिखिबो एठी गुणन चिन्ह देबो एठी हरण चिन्ह देबो एवं फिल इन द ब्लैंक्स शून्य स्थान को पूरण करिवो तुम जदी एतिके मन रखिथिलो बाकी सब नियम को आमे एबुला टेबुल आकार रे लिखिबा गोटी गोटी करिकी काली तले आमे बाकी तक जिंस को समाप्त करिबा आमे क्लास टी को टिके आधा घंटे भीतर रखिबा हैला तो मान टिके आगो या विषय आउ टिके भल के सुनिबो मन ध्यान देके आउथरे वीडियो टी को कोन करियो रिवाइज करिवो एवं सांग साथी मानक सहित डिस्कशन करिवो जे देखे समृद्धि नियम को आमे अप्लाई करिबा विभिन्न सेट रे आज जा पढिले तुमे मध्य या पर निज मन अनुसार क्रम विनिमय के मध्य तुमे निजे पढि कि बुझी परिबो जदियो मु तुमको काली बुझेबी पर तुमे चेष्टा करिवो जे क्रम विनिमय सहयोगी मध्य पालन करूछु कि नहीं विभिन्न प्रक्रिया द्वारा तुमे चेक करथिबो तो काली हम पुणी आ गोटे नूतन अध्याय रे सब जिंस को डिस्कशन करिबा आज क्लास को आम एट रखिबा जय साईराम।